आया सी बड़ियां अच्छियां यादां ने और मैं शुक्रगुजार अपने साथियों का जिहड़े अज इत्थे बैठे है ये जिन्ना कांग्रेस नूं प्यार करते हैं उस तो वध शायद पंजाब नूं प्यार करते कुछ अर्सा पहला और मैं जब इलैक्शन का रिजल्ट आया उस 2-3 दिन बाद ही मेरी रिजल्ट आया ये इन्हां साथियों की रिजल्ट है तो जो 7-8 आए पहला मेरे को अगे असीं अगे बढ़ना चाहते हैं कांग्रेस हारी है पर बड़ी इन्हों का डायलॉग है दो चार वधिए अगे मैं इन्होंने कहा मैं भी मुद्दियां की पहरेदारी जरा लाइक माइंडेड आदमी मुद्दियां की पहरेदारी करना चाहता है मैनू बुलाना चाहता मैं उत्थे आऊँ तुसीं मेरे कोल आओ आपां पंजाब दे लोकां दे प्रॉब्लम दे मसलियां दे हल दी और उहदे लई एक बड़ी ही कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन का रोल प्ले करिए सरकार नूं अकाउंटेबल बनाइए और एक ट्रांसपेरेंट तरीके दे नाल उन्हां नूं कहिए भी दसो भाई जे पंजाब दे लोग तुहाडे हिस्सेदार ने भागीदार ने ते तुसीं उन्हां नूं दसो आह मुद्दे ने अज भी मैं बड़े दो अहम मुद्दों के उत्ते तुहाडे नाल गल करना आया बहुत दो अहम मुद्दों और आगाह करना आ कि साडी वित्ती जिहड़ी हालत है उहदे उत्ते सवाल उठ रहे हैं अज विज साहब की स्टेटमेंट आई है तुसीं सारिआं ने वो स्टेटमेंट देखी है कुछ IAS ऑफिसर अपना वेरवा दे के आए उत्ते सेंटर की सरकार कि वी आर हेडेड टूवर्ड्स फाइनैंशियल एमरजेंसी ये सारा कुछ ठीक है लेकिन पंजाब दे विच इन्हां गल्लां चों हल निकलदे और मैं हमेशा प्रॉब्लम्स नालों ज़्यादा हल्लां दी गल की कि देयर इज़ अ सोल्यूशन हर मुश्किल का हल होता है आज नहीं तो कल मैं अज भी उसे कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन का रोल अदा कर रहा मेरे साथी उदों वध कर रहे हैं ये जिन्ने ने ये शायद मेरे रोल नालों इन्हां दा वड्डा रोल है आंदे सार मैनू 4 बंदियां ने कहा मैं वो भी तारीफ करना चाहता ओपोजिशन का मतलब ये नहीं भी हरेक नूं गालां कड्ढी जाओ आंदे सार इत्थे लोगों ने कहा कि जी असीं 4.5 घंटे पहुँचते होंदे बठिंडे अज 2 पहुँच गए मैं रियलाइज़ किया भी 4.5 घंटे पहुँचते होंदे बठिंडे तो अज असीं भी 1.25 घंटे हर बंदा सरप्राइज़ है यार भी असीं 4 घंटे पहुँचते होंदे अज 2 घंटे पहलां किवें पहुँच गए ये जिहड़े हाईवे बनाए है गडकरी साहब ने दे नीड टू बी कॉम्पलीमेंटेड पहली गल ये जरूरी नहीं है कि जो कोई ओपोजिशन हो तो उन्होंने निंदी जाओ आई मस्ट कॉम्पलीमेंट कि उन्होंने जिंदगी बेहतर बनाने के लिए और मैं गल देखो किदां निकली है एक ट्रैवल चो निकली है जदों तुसीं सत्ता हासिल करने लिए झूठ बोल दिंदे हो कि जी मैं कुछ भी बोल दियां पर सत्ता मिल जाए मैनूं वो गलत है लेकिन जदों तुसीं कुछ ऐसा करते हो कि पंजाब के लोगों की और दुनिया के लोगों की जिंदगी बदलती है ये जिंदगी बदली कि नहीं 2.5 घंटे बचे साहब तो मैं तारीफ करदा लेकिन अज कुछ वायदे ऐसे होए ने जिहड़े कि ब्लेटेंट गोइंग बैक ऑन योर वर्ड ऑफ ऑनर ब्लेटेंट बिट्रेयल ऑफ पंजाब मैं 2 गल्लां वाल तुहाडा ध्यान आकर्षित करना चाहना एक साडी फाइनैंशियल पोजिशन साडी बिगड़ती वित्ती हालत उन्हां दे विच एक फ्री बीज जड़ियां ने ये किते पंजाब नूं दिवालिया ना कर दे ये चिंता हरेक दी जायज़ है और दूसरा बिजली माफ़ करना तुसीं जदों इलैक्शन तो पहलां सत्ता हासिल करन दे लई इत्थे आए सी तुसीं अनाउंसमेंट सारिਆਂ जोगी कीती सी बिजली दी तुसीं किसे नूं डीमार्केट करके नहीं किया तुसीं साडे नालों बेहतर ऑप्शन किवें बने क्योंकि SC भाईचारे नूं ST भाईचारे नूं फ्रीडम फाइटर्स नूं असीं भी 200 यूनिट फ्री दिंदे सी 2 महीनों के 400 मिलते सी तुसीं 600 देते तो किहड़ा मारका मारिया तुसीं ये कहा भी सारिਆਂ नूं देंगे ते अज तुसीं मुकर गए हो शरेआम मुकर गए
और बशर्मी ना मुकर गए हो। इत्थों पता लगता है कि कुछ तो रही होंगी उनकी भी मजबूरियां, यूं ही चाह के तो कोई बेवफा नहीं होता। मजबूरियां की ने? मजबूरियां ये ने भी PSPCL ਦੇ ਉੱਤੇ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 20,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਅੱਜ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਨੰਬਰ 1 ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਜਿੱਤੇ, ਨੰਬਰ 1 ਇਨ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਨੰਬਰ 1 ਵਾਈਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਪਹਾੜਾ ਡੈਮ ਨੰਬਰ 1। ਅੱਜ ਸਾਡਾ 55% GDP ਦਾ ਹਿੱਸਾ, 55% ਆਫ ਆਵਰ GDP ਇਜ਼ ਡੈਟ ਰਿਡਨ। मतलब आम बंदे नूं जे समझाना होवे, किसी पंजाबी दे नाल कॉन्वरसेशन करनी होवे ते बड़ी गल साफ है कि 55% अपनी पंजाबियों की सारी आमदन रला के करजे चारी, विच इज़ अलार्मिंग, क्योंकि ये हाईएस्ट है इंडिया च। अज असी जाने जाने कि करजे दे विच साडी GDP नंबर 1 ते, विच इज़ शॉकिंग। मैं पूछना चाहना, और मैं स्पेसिफिक सवाल ने कुछ लिखे भी सी कि भाई सरकार ये दसे और पारदर्शिता दे नाल दसे भी 6,000 करोड़ रुपये कित्थों लिया। ये 6,000 करोड़ रुपये लगने हैं, जिहड़े 600 यूनिट डिस्क्रिमिनेशन नाल दिते है, सारिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ फिर तो बिल्कुल ही गल ही खत्म हो जाती ना। फिर तो मतलब ये नालों 70% आबादी बाहर कढ़ती। की तुसी कोई पॉलिसी बनाई सी जिहदी कोई बजटरी एलोकेशन? मैं रोंदा रहा पहले दिन तो, और कहंदा रहा पुछो पैसे कित्थों आए। दसो तुसी कोई पॉलिसी यह जी तय कीती सी ये अनाउंसमेंट करन तो पहला, जिहदे च तुहाडी वो पॉलिसी दे विच बजटरी एलोकेशन होवे, और बजटरी एलोकेशन कित्थों आनी है उहदा कोई वेरवा होवे। दसो सारे पंजाब नूं भी तुसीं कित्थों लिआओगे। मैनू तो लगता है कि ये एक इलैक्शन गिमिक है। तुसी पंजाब के लोगों की भलाई लई नहीं अनाउंसमेंट की। जे 8 जुलाई नूं करनी तो 7 जुलाई नूं कह दिंदे भी भाई 8 नूं कर रहे हो। तुसी पंजाब की पिठ के उत्ते पब ला के हिमाचल प्रदेश ते गुजरात च इलैक्शन लड़ने चाहुंदे हो। इस करके 3 महीने पहला अनाउंसमेंटां कर रहे हो। वैसे तो तुहाडी हरी पेन की स्याही मुक गई, हुण ते नीले पेनां की गल करदे हो तुसीं। गल समझो ना कि अज तुसीं करोड़ां रुपया के इश्तिहार पंजाब सरकार दे बाहरले सूबियां दे विच दे रहे हो। तुहानूं किहने इख्तियार दिता कि तुसीं पंजाबियां दे खून पसीने की कमाई बाहरले अखबारां दे विच सूबियां दे विच लवाओ? ये बहुत संगीन संजीदगी वाला मसला साहब। इस फाइनैंशियल क्राइसिस दे विच तुसीं आ कुछ कर रहे हो। मैनू दसो पॉलिसी ड्रिवन तुहाडे कोल की है? जिहड़े कहंदे हुंदे कारपोरेशन बनावांगे, वो अज दीप मल्होत्रे वर्गे बंदियां नाल सारी दिल्ली दे विच प्राइवेटाइजेशन करती शराब दी। मैं कोई उहदे हक च नहीं, बट सब तो वध पैसे उत्थों निकलते हैं। 20,000 करोड़ रुपया मैं उत्थों कढ़ दूँ, 30,000 करोड़ रुपया मैं करप्शन बंद करके कढ़ दूँ। फिर कढ़ लै भाई, फिर दे देने सी सारी कैटेगरी नूं। फिर जनरल कैटेगरी नूं ये कैटेगराइज क्यों करता पंजाब? पंजाब ते जात पात मनदा ही नहीं। पंजाब ते कहंदा मानस की जात सब एक है पहचान। चैलेंज करता जब तक ठेकेदारी सिस्टम है पंजाब च, तू 200 कट के खा। पहले दिन तो कहना सीगा भी ठेकेदारी सिस्टम च जिस दिन तेलंगाना ने किए 10 करोड़ निकले। जिस दिन ठेकेदारी सिस्टम अबॉलिश करके सैंड का कंट्रोल लिया तो पहले साल 400 करोड़, दूजे 700, तीजे 1200 तो 4 साल 2400। इस तरह
ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਿਠਾਤੇ, 2-2 ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ, 4-4 ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਕਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਲਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ? ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੋ ਦਿਓ, ਪਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ महफूज रहे, मेरा माल, मेरा बिजनेस महफूज रहे। खास तौर पर शहर पिंडां की चाਹੁੰਦੇ ਆ? अगले बिजनेस चाਹੁੰਦੇ ਆ, अगले अमन मान चाਹੁੰਦੇ ਆ, अगले चाਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਫੈਕਟ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਟੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਫਰੌਤੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਬੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, हर रोज़ मैं देखदा कदे किसी नूं वड्ढता, किसी नूं टुकता, किसी वर्कर नूं मार दिंदे आ, ट्रक यूनियन दे कब्जे चली जांदे आ। ये लॉ एंड ऑर्डर है? कोई एक्सप्लेन कर दे मैनूं, ये लॉ एंड ऑर्डर है? दूसरी गल ये है कि जदों फाइनैंशियल स्थिति की मैं गल करदा, तुसीं इनकम कित्थों जनरेट कर रहे हो भाई, दसो? क्योंकि तुसी इलैक्शन तो पहला तो यह कहा नहीं, तुसीं तो कहा पहले दिन 24 घंटे बरगाड़ी, नाल दी नाल बरगाड़ी का इंसाफ करने वास्ते 24 घंटिया दे विच पंजाब की आत्मा नूं शांति मिलूगी। क्या नहीं कहा ने? हाँ जी। फिर किसानां दी गल, तुहानूं पता ही नहीं खेतीबाड़ी हुंदी कि उत्थे 4 खेत ने, ठीक है, 50,000 असीं कंपनसेशन देंगे, ठीक है। ਝਾੜ 20 ਤੋਂ 50% ਘਟ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਝਾੜ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦਾਣਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਣਕ ਅੱਜ ਵੀ 3500 ਤੋਂ 4000 ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। दसो तुसी कित्थे भागीदार बनाया, कित्थे हिस्सेदार बनाया किसान नूं? 8 वार मैं क्या फिर मीटिंग की है, ठीक है, कित्थे हिस्सेदार बनाया भाई? 500 रुपये मिनिमम बोनस होना चाहिए। तुसीं 1500 कमाउने हो। ईजिप्ट दे नाल 18,000 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है अडानी साहब, ते हरियाणा कहता सारा चका दिओ जी उन्होंने। वो स्टोरेज करता है, उन्होंने मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, आई एम कैटेगोरिकली सेइंग इट, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस दी जाती है। व्हाट इज मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस? कि भाई तू 15% स्टोरेज कर लै, तेनों 100% का किराया देंगे। दसो हनेर FCI के गोडाउनां दे विच स्टोरेज है, तू 15% स्टोरेज कर, तेनों 100% का किराया पक्का, ते किसान नूं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। दिस इज द आइनी ऑफ द सिचुएशन। तुसी किसान की MSP 9% वधाई, डीजल के रेट 100% वधाते, 40 तो 93, तो तुसी 4 सालों के विच MSP 160 रुपये वधाई, 40 रुपये। DAP की खाद नकली मिलती है, असली लिफाफियां च तुसी रेट दुगने करते, 2 रुपये दे के 20 खोले। ये इंसाफ है? एटलीस्ट अज इन्ना तो करो यार भी उन्होंने 500 रुपये दो, जे तुसी 1500 कमा रही है। जे तुसी मार्केट का फायदा नहीं उठाना चाहते तो भाई बार्डर पार साड़ी कणक जान दो, ना जान दो बंदा भाई, ला लो स्कैनर। 35 देश ने, एशिया की सब तो वड्डी मंडी सी। 2000 की कणक 3500 की विकू, उत्ते 4000 की, 3000 की बासमती साहब 7000 की, 5 रुपये का मटर 50 का, 25 रुपये का अदरक 150 का, 55 रुपये का दुध 150 का। दसो यह जी किहड़ी दुनिया की मार्केट है साहब? लेकिन तुसीं साडा समान चकदे हो 2100 किलोमीटर अडानी साहब के पोर्ट ते ले जाते, 2100 किलोमीटर, 22 किलोमीटर का रस्ता ही पट, 2100 किलोमीटर। फिर वो पोर्ट के उत्ते सारा वाहवाही हुंदी है, फिर उत्थों फिर दुबई किते जाता। वाए कराची बॉम्बे खुला अमीरां लई,
भाई फिरोजपुर इत्थे यूरोप तहस नहस हो गया सी, इरेज टू द ग्राउंड, यूरोप खत्म हो गया सी, बार्डर खोले, सारा कुछ है। ये सोल्यूशंस ने साहब, इनू कोई झुठला नहीं सकता। आज 70,000 बंदे इतने करतारपुर जाए, की हो गया जी? हाँ जी, कलर साहब आ जाओ, समझो मेरी गल। दूजी चीज़ मैं हुण तुहानूं आगाह कर रहा अज भी अज की डिमांड बिजली की, और मैं तुहानूं पूरा कैटेगरिकली विद फिगर्स दूंगा। अज 7,500 की डिमांड चलती है साहब, ते कट देख लो, पुछ लो पिंडां दे विच कट किन्ने लगे हैं, शहरां 'च लगन लग गए। छोटी भैन हुण तुसीं इमेजिन करो कि 7,500 की डिमांड के उत्ते शहरां 'च कट लगी जांदे आ, थर्मल प्लांट थ्रैट करी जांदे आ, जिहड़ा रेट है उहदे नालों वध मंगी जांदे आ। मैं कैटेगोरिकली पूछना चाहना दूजा सवाल कि भाई व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग टू एंश्योर दैट द थर्मल प्लांट्स विल नॉट बैक आउट व्हेन वी नीड देम द मोस्ट? कोई पेनल्टी क्लॉज लाया? कोई भी पेनल्टी क्लॉज है? एंड व्हाट आर यू डूइंग टू एंश्योर द प्रॉपर सप्लाई ऑफ कोल? कोला 30 दिनों का मैंडेटरी है, अज 8 दिनों का रह गया। सारे पीपीए जिन्ने पीपीए ने, लिस्ट ऑफ ऑल पीपीएस जिन्ने भी है ने, एंड दी न्यू अरेंजमेंट्स दैट यू हैव मेड शुड बी मेड पब्लिक। दसो तुसीं किन्ने दी बिजली खरीदते हो भाई, मेक इट पब्लिक। तुसीं तां कहंदे सी, सारे सुणदे सी, सानू दिओ जी सरकार, ताइयां फसलों ते एमएसपी ठा, सानू दिओ सरकार, पहले दिन ही पीपीए रद्द, कौन रोकदा? मैं कहना लिस्ट पब्लिक नूं दसो। दूसरी गल, की तुसीं रीनैगोशिएट कर रहे हो? आर यू रीनैगोशिएटिंग? मैं पढ़िया लिखिया बंदा, मैनूं पता कि जे कॉन्ट्रैक्ट वन साइडेड होवे, हाउ डू यू डू इट? टैरिफ ऑर्डर दिओ। चन्नी सरकार वेले मैं जाके छोटे भाई तो चन्नी तो कह के कि पब्लिक इंटरस्ट के टैरिफ ऑर्डर कढ़, जदों तू पब्लिक इंटरस्ट के टैरिफ ऑर्डर कढ़ेगा, इट इज़ मैंडेटरी फॉर द रेगुलेटरी अथॉरिटी टू डू इट इन पब्लिक इंटरस्ट। जदों बिजली बाजार के 2 रुपये की मिल रही है सोलर, तुसीं 16 की किवें लै रहे हो भाई? पब्लिक नूं तुसीं क्यों सज़ा दे रहे हो भाई? ये पब्लिक इंटरस्ट के असीं 3 रुपये बिजली घटाती सी टैरिफ ऑर्डर ना। आर यू गोइंग टू डू इट? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਮਾਰੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ। ਕਰੋ, ਡੂ ਇਟ in the interest of the people of Punjab who have voted for you and we accept their mandate with folded hands. Do karo ji। की रीनगोशिएशन की और मैं अखीर दे विच कहना कि जिहड़ा पुछवाड़ा कोल माइन है, हाँ कोई पुछवाड़ा कहना, कोई पथवारा, ये ठीक है जी, इन्हां दा बिल्कुल ठीक है। पछवाड़ा जिहड़ी कोल माइन है वो अज भाजी तुहाडी इनफॉर्मेशन दे लई वो एक प्राइवेट कंपनी ने खुलवाई है, किसी पंजाब सरकार ने नहीं खुलवाई। क्यों बई? जो कोला थोड़ा आ नहीं रहा, यदा मतलब वो गल्लां सच्चियां ने भी तुसीं चाहुंदे ही नहीं वो खुले, तुसीं चाहुंदे हो तुसीं महंगा कोला लाओ, अट्टियां सट्टियां। आई एम नॉट कास्टिंग aspersions, but you need to prevent and prepare rather than repent and repair. Are we always going to be repenting and repairing? भाई when is the पुछवाड़ा कोल माइन starting? मैनूं लगदा 4 महीने लगणगे। इस करके जे 4 महीने लगणगे ते महीने 2 बाद 16,000 मैगावाट डिमांड है, झोना लगू ते दसो की प्रबंध है? डू यू हैव एनी अरेंजमेंट्स? लोगों को अवेयर करो। क्यों नहीं जी अवेयर करते असीं?
ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਇਲ ਸੀਡਸ, ਦਾਲਾਂ, ਮੱਕੀ। ਅੱਜ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਕੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਠੇਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇਰਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇਰਾ, ਤਾਕਤ ਤੇਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਲਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰ। ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਅਫੋਰਡ ਟਿਊਬਵੈਲਸ ਐਨੀ ਮੋਰ। ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ, ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਡਾਈਵਰਸੀਫਾਈ। ਤੇ ਵਾਟ ਬੈਟਰ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਇਲ ਸੀਡ 70% ਇੰਡੀਆ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਦਾਲਾਂ ਲਾਓ, ਆਇਲ ਸੀਡ ਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੇਲ ਬਣਾਓ, ਦਿਓ। ਦੈਟਸ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਵੇ ਆਫ ਗੈਟਿੰਗ ਦ ਸਟੇਟ ਅਪ, ਦੀ ਰਿਵਾਈਵਲ, ਦੀ ਰੈਜ਼ਰੈਕਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ। ਤੀਸਰਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ, ਅੱਜ ਵੀ 20-25 ਲੋਕ ਨੇ। ਆਹ ਨਵਤੇਜ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹਤਾਸ਼ ਆ, ਮੈਂ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ ਪਿਛਲੇ 20, ਮੈਂ ਸਾਫਾ ਬਣਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਰਟ ਲੱਗਦਾ, ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨਾ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਜ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਥੋੜਾ ਨਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਟੇਕਨ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਰਥੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਸੋਂ ਥਰਸਡੇ ਆਈ ਐਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗਵਰਨਰ, ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਮ ਲਿਖਾਤੇ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ 3 ਨਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। 11 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ 11 o'clock ਥਰਸਡੇ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਬਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ, ਵੀ ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਵਿਲ ਗੋ ਐਂਡ ਟੈਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਐਂਡ ਵੀਲ ਡੂ ਇਟ ਔਨ ਥਰਸਡੇ। ਆਲ ਆਰ ਇਨਵਾਈਟਡ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੁੱਦੇ ਇਹ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ, ਮੇਰੀ ਦੇਖੋ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬੀੜਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਮਝਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਜਾ। 4 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਊਗਾ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਉਦਣ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਇਟ ਵਾਸ ਮੇਡ 10। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜਾਇਓ। ਮੈਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਘੋੜੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂ। ਉਦੋਂ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਸੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਮੈਡਮ। ਅੱਛਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਫਰ ਕਰਦੇ, ਇਹਦਾ ਵੇ ਆਊਟ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਵੇ ਆਊਟ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਵੇ ਆਊਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਡਰਿਵਨ ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹ ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਜਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਆਏਗਾ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ, ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ। ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੀਇਟਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ ਸਰ, ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ? ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਲੜਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਣੀ, ਉਸ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਓ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ। ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ GST ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਰੇਤਾ, ਸ਼ਰਾਬ, ਲਾਓ ਵੈਟ। ਜੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ 36,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਗੈਰ ਅੱਧੀ ਖਪਤ ਸਾਡੀ ਡਬਲ, ਤੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਣਗੀਆਂ। ਉਹ 40,000 ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੇਤਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਔਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁੱਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਟਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਟਲ। ਕੱਢੋ L1 ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ, 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਚਲੋ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਇਹ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਾਏ ਪੁੱਤ ਫੱਟਦੇ ਨੇ, ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਈਡੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਸਰਚ ਲੈਂਡਸ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਰੀਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਕੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਯੂ ਆਰ ਦੀ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, 3 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 'ਚ ਸੌਫਟ ਲੋਨ ਨੇ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਤੇ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਗਿਰਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਕ ਗਏ, ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਕ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇਲਾਂ ਵਿਕੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਮੌਤਾਜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, 20 ਸਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਿਆ, ਕਮੈਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਇਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬਣ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਲੜ ਕੇ ਲਈ ਸੀ। ਸੈਂਡ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂ ਲੜ ਕੇ ਲਈ ਸੀ।
शराब दी दित्ती नहीं क्योंकि पता सी सरदार पोतड़े खोल दूँ, ठीक है। मैं फिर भी खोलता रहा। वो कमेटी की रिपोर्ट कढ़ा लैन, उस कमेटी दे विच 1.5 देखो जस्टिस कुलदीप सिंह की रिपोर्ट है, 1.5 ਲੱਖ करोड़ रुपये की जमीन तो कली मोहाली डिस्ट्रिक्ट है, 28 डिस्ट्रिक्ट ने, तो कई क्यों जाने हो। तो जिन्हों मैं बना के दी रिपोर्ट वह नाम सी विच, मैं कह रहा वह नाम सी ये मैं तो नहीं दिता ना दिता जस्टिस कुलदीप सिंह ने, पढ़ लो। हुण जिन्हों मैं दे रहा जो उही विच दबी बैठा 300 तो इंसाफ कितों होने। अज वो नहीं है, अज वो नहीं, मैं ना नहीं लेने फिर कहते, अज वो नहीं है, तुसीं नवे होके आए हो, ठोक दो। मैं कहना मैं बधाई दिना, चोर नूं ठोकण दे विच कोई किंतु परंतु है, रगड़ दो। कौन रोकदा? मैं ना कौन रोकदा? मैं कहूँगा भी सारिਆਂ ਦੇ ना करो। खैरा साहब भी कही जाते हैं, मैनू फोन करता रहो, लो करो करो लागू नाल दी नाल, और दसो भी किहड़े पतवंते पॉलिटिशियन ने जिन्हां ने दबियां। सिद्धू साहब हाई कमान ने सुनील जाखड़ तो जवाब मंगया, 15 दिन बीत चुके हैं पर नोटिस का जवाब नहीं दिता, तुसीं मुलाकात की? भाई जी मैं जाखड़ साहब नूं किसी नूं भी कांग्रेस के बंदे नूं मिल सकदा, इहदे च नोटिस कित्थों आ गया? नोटिस बारे मैं यही कहना है, बस च फट्टी लगी हुंदी है, सवारी अपने समान की आप जिम्मेवार है। सरजीत सिंह घमान बैठे ने, राजा वड़िंग का विरोध किया पार्टी तो बाहर किया, पर अज तुहाडे नाल बैठे नहीं। देखो मेरी गल सुनो, मैं पार्टी सी 100 बंदियां ने मेरा विरोध किया, मैं कुछ कहा अपने आप सही मानते हो? देखो मेरी एक गल नूं समझ लो, मैं धिमान नूं एक एसेट मनदा पहले दिन तो। जिहड़ा बंदा 3 वार MLA बन गया, समझा नहीं, और जिहड़ा बंदा अपने सूबे दे विच, मैं ते जिहड़ा प्रधान लाया सी जिले दा, मैं तो इन्हां नूं पुछ के लाया जसविंदर नूं इलैक्शन लड़ाई। वेखो सवाल इन्ना ही है कि तुहाडे निजी किसी नाल डिफरेंस हो सकते हैं, होण ये डेमोक्रेसी की ब्यूटी है कि तुसी किसी नाल तुहाडे डिफरेंस ओपीनियन, तुसी एक संस्था च काम करते हो डिफरेंस हो, लेकिन वह मतलब ये थोड़ा ना भी हुण एक दूजे तो पासे हो जाइए। मैं मिलदा जाखड़ साहब नूं मिलदा, कई बंदियां ने मैनूं गालां कढ़ियां, मैं जवाब भी नहीं दिंदा, क्योंकि मेरी लड़ाई छोटी नहीं है, निजी नहीं है, मेरी लड़ाई पंजाब दी है। मैनूं माड़ा कहण नाल मैं माड़ा हो जूं। जी फ्रैंकली इलैक्शਨਾਂ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਮਾਡਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ AICC ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਕਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ 4 AICC ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠਾ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਐਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਟੱਪ ਜਾਣਾ। ਨੰਬਰ 1 ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਏ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਕਰੂ? ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਕੇਨ ਹਾਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ ਆ ਫਲਾਨੀ ਹਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਛਿੱਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਲੱਥਪੱਥ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੈੜ ਦੇਣੇ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਆਹ ਵਜਿਆ ਠਾ, ਉਹ ਸਵੀਟ ਸਪੌਟ ਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। स्वामी विवेकानंद कहता भाई रब लभना है फुटबाल की ग्राउंड मिलू नौजवान तुसी शक्ति का स्पंदन हरेक च है तुसी उन्होंने संचालित करने लई दिशा दी है एक नंबर 2 रिहैबिलिटेशन कित्थे है विप्रू नॉर्फिन दी टेबलेटां दा घोटाला है करोड़ां बेचदियां दसो करोड़ां बेचदियां हाँ जी दैट इज नॉट रिहैबिलिटेशन विप्रू नॉर्फिन नाल कोई रिहैबिलिटेशन भाई कंसल्टेंसी हुंदी है घंटा घंटा गल्लां करते हैं
ਨਿਊਰੋਪੈਥਸ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਨੰਬਰ 3 ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਹ ਕਲਸਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਚੁੱਕ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਥੋੜਾ ਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅਨੁਭਵ ਹੈ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਚੁੱਕ ਲਓ ਕਲਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਠਾਂ ਠਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਗਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਪਾਹ ਹੈ, ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਲਾਓ, ਕਲਸਟਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ, ਚੱਕੋ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੇਖੋ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਿੱਤਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲੋ। ਤੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ? ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ? ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਰ। ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ 60% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਹਰ 7ਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਜੀਆਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿਓ ਜੌਬਸ ਦੀ। ਨੰਬਰ 3 ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਨੰਬਰ 4 ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਲਸਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬਸ ਦਿਓ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਵਿਦਆਊਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਖੋਲ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ 3-4 ਪ੍ਰੋਂਗਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ। ਕਿੰਨੇ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਦਿਖਾਓ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਆਫ ਐਕਸਲੈਂਸ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਸਰ, ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਈਏ? 1 ਨੰਬਰ 2 ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜੇ ਅਸਲੀ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਟੇਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਟੇਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਠਹਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਭ ਵਿਕੇ, ਸਭ ਵੇਚਤੇ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਹਨੇ ਵੇਚਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਵੇਚਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਤੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਠਹਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਟੇਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੋਗੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਕਿੱਥੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ 50-50 100 ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਮੌਤਬਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਰਕਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਗੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਆਊਗਾ ਉਹ ਵਰਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ 500 ਦੀ 400 ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਵਰਕਰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਤੇ ਕੁਕੜੀ ਦੇ ਫੰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਖਿਲਰ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਰਨਗੇ ਇਹ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਐਜ਼ ਐਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 100-200 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ। ਦੇਖੋ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਕੋਈ MP ਹੈ, ਕੋਈ MLA ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਰਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ 500 ਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਠੰਡ ਆਈ, ਰੈਲੀਆਂ ਦੇਖਿਓ ਥਾੜ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਨੇ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ? ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਸ਼ਾ ਅੰਨੇ ਦੀ ਲਾਠੀ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ। ਸਬਰ ਰੱਖੀਏ, ਵੱਟ ਦਿਆਂਗੇ ਕੱਢ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਮਰੀ ਥੋੜਾ ਨਾ, ਬਰਫ਼ ਦੀ ਡਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿਘਲ ਜੂ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਿੱਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਯਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਸਮਝਿਆ।
ਪੁਰਾਣੇ ਚਾਵਲਾ ਮਿੱਤਰਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਲੰਧਰ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰਦੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਯਾਰ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਧੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਦੇਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸਵਾਰਥ ਹੈ ਭਾਈ? ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊ? ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੀ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੂੰ। ਜਿੱਦਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੌਣ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਥੇ 75-25 ਵਾਲੀ ਚ? ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿੱਤਰਾ, ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਲਦਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ 75-25 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਚਲੀ ਗਈ ਉਹ 75-25, ਹੁਣ ਤਾਂ 100% ਖੜਾ ਇੱਥੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਠਿੰਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ 75-25 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਰਵਿੰਦਰ ਲਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਈਵਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤਾਇਆ ਭਤੀਜਾ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀ? ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਦ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਟੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਖੱਡ ਚੱਲੇ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੱਲਿਓਂ ਲਾਏ ਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਣਕ ਫੂਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ 35 ਲੱਖ ਦੇ ਆਇਆ ਸੀ।